I compared a single antenna with antenna array. So single antenna has the disadvantage of most of the energy or the radiated power is split as 5 lobes, but most of the power should be concentrated in the major beam or the major lobe. So we discussed about the antenna definition. Antenna is a antenna is an impedance matching device. Then the functions of an antenna we discussed. What is patch antenna we discussed. What is the antenna in a mobile we discussed. Then why we are going for array, that was also discussed. What are then there are 4 types of arrays: broadside array, end fire array, collinear array, parasitic array. Parasitic array. Parasitic. Okay, these 4 we will discuss one by one. First, I'll give the clear introduction about broadside array. Okay, before that, last class, no. I already gave information about isotropic antenna also. Can anyone tell what are the other names of isotropic radiator? Unipole, sir. Unipole, very good. The other unipole, omnidirectional radiator. Okay. So omnidirectional means it radiates uniformly in all the directions. Okay. So I gave the equation about isotropic radiator. Can anyone the equation for isotropic radiator? P average equals to P radius by 4 pi r square. Very good. Yes. After that, we discussed about continuity equation. So many got down, sir, how the radiation is produced. What are the equations? How the scientists determine the equations. Then we discussed very clearly that, so all of you pin the presentation. If the screen is not visible immediately, voice call, don't put in chat, no problem, I will not mind it. Immediately I will rectify that and I'll again share it. Okay. I request all the members who joined here to pin it and mute yourself kindly. Okay. So this is your, so please learn properly so that it benefits you. Okay. Then continuity equation. Charge, then no current is produced, no radiation. Then I took a pulse, a conductor, a pulse of charge is applied. Can anyone tell the equation of that continuity equation what we got? The last value? Continuity equation. IL equals to QV. Q into acceleration. QA we got. Okay. Yeah, I told it very clearly. Now, why we are going for an array is, first statement they told very clearly that the field radiated by a small linear antenna is not distributed uniformly in the direction perpendicular to the axis of the antenna. It has a lot of meaning. That means, when we take a single antenna, last class, microstrip patch antenna, it is a single antenna. See, there are 3 parts in a microstrip antenna. Take top plate, bottom plate. In the bottom plate, it is called ground plane. Right? Top plate is also copper plate, but it is slightly etched. That means it is cut into a shape. Last class I showed one shape. It is called square shape. We can do rectangle, triangle, we can do elliptical, we can do pentagonal also. Right? Then between the ground plane and the patch, there is a small transmission line. It is called feed. Feed means energy. We are giving some energy. That means here we are giving in terms of ohms, 50 ohms transmission line. Suppose at the transmitter, we are giving to an antenna 50 ohm transmission line feed. At the receiver also, we should give 50 ohms.
transmission lines feed, then only impedance matching is done. Then only signal is properly transferred from the source to the load. Otherwise, signal is not transferred. If you give transmitter and if you give 100 ohms at the receiver, it is not proper. That impedance matching is not done. Signal is not properly transferred. The other disadvantage of small linear antenna is radiation is not uniformly distributed in the direction perpendicular to the axis of the antenna. What is this perpendicular to the axis of the antenna? We will see by a small diagram of broadside array. Before that, what is an antenna array? Is the screen visible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Okay, good. Yes, sir. Is the audio clarity? No break, no? Voice break? Okay. Now, antennas or a group of antennas is called array of antennas. A collection of antennas or a group of antennas is called array of antennas or antenna array. Sorry for disturbance. Because today I'm going with my mobile hotspot because the Wi-Fi was disturbed. Is the audio clarity, Gopal? Yes, sir. It's Yes, sir. Okay. I'm going with my mobile hotspot today. Right. So here, a group of antennas is called the array of antennas or simply an antenna array. Okay. So the main point of an antenna is the field strength. That is, the radiated power should be propagated only in the desired direction. For example, if you take the z direction, propagate in the desired direction only by using a group of antennas. That is called an array. If the radiation is not propagated in the desired direction, then it will be splitting into the side lobes. So most of the power is wasted. So what we have to do is, what is this antenna array? Definition: it is a radiating system in which several antennas are spaced properly. I will show you the diagram. Yes, several antennas are spaced properly with some density to get greater field strength at a far distance from the radiating system by combining radiations. So here, all the antennas are spaced properly. Take a particular distance, d or something, and to get greater field strength, the field strength should be improved here at a far distance. We are taking a far field, okay, from the radiating system by combining radiations at a point from all the antennas in the system. So it is nothing but a vector sum. We are vector sum of all the fields we are adding. So now we go for the diagram. So okay. So here various forms of antennas arrays, right? Now, what are the four types of arrays? Broadside array, end-fire array, Inner array, collinear parasitic array. and parasitic array. Okay. Right. If the screen is not visible, please kindly tell me. Immediately I'll rectify it. Broadside array. Various forms of antennas arrays. Okay. Broadside array. So, in the previous definition, what they told, it is a collection of antennas. Okay. Veerababu from section D, is it available? Spock? Veerababu from section D? Yes, sir. Yes. How many antennas are there, Veerababu, here? How many antennas are there? 7, sir. 7. From A0 to A6.
Yes. Okay. So in the earlier, it is a collection of antennas. Yes, this is a collection of antennas. If only A0 is taken, it is a single antenna. If only A0 is taken, it is a single antenna. That means what is the problem with a single antenna? Here, whatever the field that is radiated, it is not propagated in the desired direction. ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో ప్రాపగేట్ అవ్వదు సింగిల్ యాంటెనాలో. చాలా వరకు పవర్ సైడ్ లోబ్స్ కి వెళ్ళిపోతుంది. యాక్చువల్ గా మేజర్ లోబ్ గానీ మెయిన్ బీమ్ గానీ వెళ్ళాలి. దానివల్ల ఏం చేస్తున్నాము అంటే వీఆర్ టేకింగ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ యాంటెనాస్ హియర్ ఫ్రమ్ A0 to A6. వీఆర్ టేకింగ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ యాంటెనాస్ and each antenna radiates here. So A0 will radiate, A1 will radiate a field, A2 will radiate a field, A3 will radiate a field. So it is a vector sum. Now all the radiated fields will be added to a total field. So it is a vector sum. Already told, it is a vector sum. So the combination of all the radiated field from all the antennas here, for example, it is a vector sum. Added such that the radiated field from these antennas now will be in a particular direction. That is called a maximum radiation here. That is called a maximum radiation. So, what is the direction of maximum radiation in broadside array? I will tell you. Before that, here see that all the antennas are arranged parallelly or perpendicularly. Sivasai from section 5. Sivasai, section 5. Right. Gopal from section 6. Sir. How the antennas are arranged here, parallelly or perpendicularly? How they are arranged? See here, how they are arranged to each other. How they are arranged? Parallelly. All the antenna, the broadside array is the array of antennas in which all the elements are placed parallel to each other. Yes, they are parallel to each other. Then I already told, when we take an array, the radiated power from the collection of all these antennas will be in the direction, will be in the desired direction radiation. కాబట్టి ఇక్కడ యాంటెన్నా ఎలిమెంట్స్ అన్ని ప్యారలల్ గా అరేంజ్ చేస్తూ ప్రతి యాంటెన్నా ఎలిమెంట్ మధ్యలో d అనే డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఇక్కడ రేడియేషన్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్ ప్యారలల్ టు ద యాంటెన్నా ఎరే యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా అరేంజ్ చేసాం. యాంటెన్నా ఎరే యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా అరేంజ్ చేసాము. అండ్ the radiation that is coming from the combining output of all these antennas is perpendicular to the axis of the antenna array. The radiation that is coming from these antennas is perpendicular to the, here they are saying that radiation is always perpendicular to the plane consisting of all the elements. So the radiation is perpendicular to the axis of the antenna array elements. This is called broadside array. This is called broadside array, right? So quite opposite of broadside array is end fire array. The quite opposite of broadside array is end fire array. Now, before going to the broadside array, now we'll go for the derivation of broadside array. Right? Here you can see, is the screen visible? Is the screen visible? Yes, sir. Yes, okay. All of you pin it. If anyone is not visible to anyone in this 170 candidates, you can tell me in voice call. No worry. Now, here, for example, ఇందాక మనం 7 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాం. యాంటెన్నా ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ 2 ఎలిమెంట్స్ తో చేశాడు వాడు. A1 ఒకటి, A2 ఒకటి తీసుకున్నాడు ఇక్కడ. So, these are two isotropic antenna elements they have taken here, and these two antenna elements are measured to a particular point P. These two antenna elements are measured to a particular point P, and the radius is taken as R. The radius is taken as R. The total distance between A1 and A2 is D. So from origin to A1, now the distance is split as D by 2. From origin to A2, the distance is split as D by 2. It is very clear. So this D is called inter-element spacing. This D is called inter-element spacing.
So what they are saying? Broadside array with two isotropic point sources with equal amplitude and phase. Now, before going to this line, I'll explain you now. Okay. Can any here see? The spacing between the two elements is denoted by ds. Now, here what you're asking, now consider two isotropic point sources spaced equally with respect to the origin. Yes, these are spaced equally with respect to the origin. Coordinate system. Now, what they're saying, we have to feed the two isotropic antennas. Antennas must give a feed. So here, the two isotropic point sources are currents of equal amplitude and equal phase. So, case 1 తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. Case 1 లో feed ఎలా ఇస్తున్నామంటే fed with currents of equal amplitude, equal phase. Equal amplitude, equal phase condition తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. Okay. Next. Consider that a point P is far away from the origin. ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూడండి ఇక్కడ. Consider a point P which is far away from the origin, which is at a distance of R. Okay. Origin BR and A1 will radiate a wave, A2 will radiate a wave. Do you agree, everyone? Veerbabu? Veerbabu? Yes, sir. Veerbabu? Do you agree A1 will radiate a wave here? ఇందాక 7 elements తీసుకున్న పైన Yes, ఆ sir. 7 ఆ టోటల్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అవునా? అవునా? ఎలాగ వెళ్ళడం వల్ల టోటల్ ఫీల్డ్ రేడియేట్ అవడం వల్ల అలాగా మనకి డిజైర్డ్ బీమ్ ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో పవర్ అంతా రేడియేట్ అవుతుందని చెప్పాను. అవునా కదా? అంతే రేకి వెళ్తున్నాం అంటే సైడ్ లోబ్స్ కి ఫ్లిక్ అవ్వకుండా ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలి అంటే కనుక యాంటెన్నా ఎలిమెంట్స్ ప్యారలల్ గా అరేంజ్ చేస్తూ వాటికి ఒక ఫీడ్ ఇవ్వాలి అండ్ ఒక రేడియేషన్ అనేది ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళేట్టుగా చూడాలి. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని దానికి డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాడు d/2 అండ్ ఆరిజిన్ నుంచి d/2, ఈ ఆరిజిన్ నుంచి A2 కి d/2 తీసుకున్నాము. పర్టికులర్ పాయింట్ మెజర్ చేస్తున్నాం, రేడియస్ r తీసుకున్నాం ఇక్కడ. నౌ A1 will radiate a wave, A2 will radiate a wave. ఇప్పుడు చెప్పండి, which wave travels faster, whether A1 or A2? A2, sir. Okay. Yes, very good. Because ఇక్కడ యాంగిల్ పై తీసుకున్నాము, సో పై తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మెజర్డ్ వాల్యూ d cos పై వస్తుంది. ఓకే, ఇది d cos పై అవుతుంది. సో the wave radiated by A2 will travel faster than the wave radiated by A1. Very good. The wave radiated by A2 will travel faster than wave radiated by the A1. Okay, that is because here already told the wave radiated by the radiator A2 will reach point B first as compared to that of the radiated by radiator A1, because this is due to the path difference that the wave radiated by the radiator A1 has to travel an extra distance. Yes, it is A1 is traveling an extra distance. The wave radiated by A2 will travel faster than the wave radiated by, hence the path difference is given by, already ఇక్కడ చేసొచ్చు, d cos pi. This is the path difference. ఇక్కడ పై తీసుకున్నాము, ఇది d cos pi. కాబట్టి so this is path difference now between is d cos pi. Okay, right. Now the path difference can be expressed in terms of wavelength. Actually antenna terminology lo distance కానీ everything is measured in terms of wavelength. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా path difference is equal to d by lambda cos pi. When it expressed in terms of wavelength, it is nothing but d by lambda cos pi. But physics లో optics లో మనం చదువుకున్నాం, ఎప్పుడు ఫేస్ యాంగిల్ పాత్ డిఫరెన్స్ కి 2π టైమ్స్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద ప్రూవ్డ్ ఈక్వేషన్. ద ఫేస్ యాంగిల్ ఇస్ 2π టైమ్స్ ఆఫ్ ది పాత్ డిఫరెన్స్. సో 2π ఇంటూ పాత్ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ? d by lambda cos pi వచ్చింది. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, రైట్? సో 2π by lambda into d cos pi. This is called phase angle.
రైట్. సో సై ఈజ్ ఈక్వల్ 2 పై ఇంటూ పాత్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ పాత్ డిఫరెన్స్ d cos పై ఉంది. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ అయితే d బై లాంబ్డా cos పై సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. 2 బై లాంబ్డా ఇంటూ d cos పై. బట్ చాలా మందికి తెలుసు బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పై బై లాంబ్డా. బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పై బై లాంబ్డా. సో సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ బీటా పెట్టండి, బీటా ఇంటూ d cos phi. ఓకే. ఎనీ గర్ల్స్ వాట్ ఈస్ d హియర్? ఎనీ గర్ల్స్ చెప్పండి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ d? ఇంటర్ ఎలిమెంట్ స్పేసింగ్. ఇస్ స్క్రీన్ విజిబుల్ ఎవ్రీవన్? ఆల్ 172 చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయకండి, వాయిస్ కాల్ లో చెప్పండి అమ్మా. ఓకే రైట్. ఓకే. నా సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా డీ కాస్ వచ్చిందమ్మా, ఫేజ్ యాంగిల్ వచ్చేసింది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు డెరివేషన్ ఎలా స్టార్ట్ చేసాము? బ్రాడ్ సైడ్ అరే గురించి చాలా క్లియర్ గా చెప్పుకొని, ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 7 చూపిస్తే డయాగ్రామ్ లో మనం 2 పాయింట్ తీసుకొని దానికి ఇలాగా మెజర్ చేసి వాల్యూస్ అన్ని దానికి పాత్ డిఫరెన్స్ కట్టాము, ఫేజ్ యాంగిల్ కట్టాము. ఇంతవరకు అయిపోయింది. ఓకేనా? ఓకే. నౌ సార్ ఈ డెరివేషన్ ఎలా ముందరకు తీసుకెళ్ళాలి? ఇప్పుడు ఈ డెరివేషన్ ని నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది. బ్రాడ్ సైడ్ అరేకి అసలు రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఎలా వస్తుంది, బ్రాడ్ సైడ్ అరేకి రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఎలా వస్తుంది అని తెలుసుకునే ముందుగా ఒక్కసారిగా డయాగ్రామ్ చూద్దాం. డయాగ్రామ్ చూసిన తర్వాత మిమ్మల్ని డెరివేషన్ తీసుకెళ్తాను. ఇలా వస్తుందమ్మా. అందరికీ డయాగ్రామ్ కనబడుతుందమ్మా? అందరికీ డయాగ్రామ్ కనబడుతుందా? ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్ ని. సార్ ఇందాక మనం ఏం చెప్పాం? బ్రాడ్ సైడ్ అరే ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ప్యారలల్లీ టు ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ద అరే, బట్ రేడియేషన్ ఎలా వస్తుంది అన్నారు? perpendicular. పర్పెండిక్యులర్. ఇక్కడ రేడియేషన్ పర్పెండిక్యులర్ గా వచ్చిందా? వచ్చింది కదా. యాక్సిస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా వచ్చిందమ్మా, వచ్చింది. అవునా? పర్పెండిక్యులర్ గా రేడియేషన్ వచ్చింది, యాక్సిస్ రేడియేషన్ వచ్చింది. వీటిని మ్యాక్సిమస్ అంటారు. ఏమంటారు దీన్ని? మ్యాక్సిమం రేడియేషన్ వచ్చిందా ఇక్కడ? ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో వచ్చిందా ఇక్కడ? వచ్చింది. ఓకే, బై డైరెక్షన్ గా వచ్చింది. ఇది మేజర్ లోబ్ అయితే బ్యాక్ లోబ్ అనుకోవచ్చు, ఆపోజిట్ లోబ్ అనుకోవచ్చు. కాబట్టి యాక్సిస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా రేడియేషన్ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బ్రాడ్ సైడ్ అరే ఎగ్జాంపుల్. కాబట్టి ఇది కూడా ఎలా వచ్చింది? యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ లో వచ్చింది? 90 degrees 270 లో వచ్చింది. క్యాల్కులేట్ చేయాలి, వేసేస్తే సరిపోదు, ఈక్వేషన్ ద్వారా ప్రూవ్ చేయాలి. ఇప్పుడు 90 270 లో అది ఎలా వచ్చింది? 90 270 లో వెయ్యాలి. ఎందుకంటే పోలార్ ప్లాట్ అమ్మా. ఇది పోలార్ ప్లాట్ ఎలా ఉంటుందంటే 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 180 లాగా 180 180 to 270 ఇలా పోలార్ చార్ట్ లో గీసుకోవాలి ఇక్కడ మనం. ఓకేనా? పోలార్ ప్లాట్ లో గీసుకుంటున్నప్పుడు యాంటెన్నా ఎలిమెంట్స్ కనుక ప్యారలల్ గా అరేంజ్ చేస్తే యాంటెన్నా రే యాక్సిస్ కి రేడియేషన్ డిజైర్డ్ డైరెక్షన్ లో, ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో, బై డైరెక్షనల్ గా డిజైర్డ్ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది. రైట్? దట్ ఈస్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్. అండ్ లుక్ ఎట్ ద మినిమాస్ ఆల్సో. minimum radiation will be obtained in 0 and 180 degrees. You have to get it. And these two are called half power points. What these are called? 60 degrees and 120 degrees are called half power points. What is this half power point? What is this half power direction? I will be telling you very clearly by measuring the beam width. I will measure the beam width of the major lobe. This is called the major lobe. And I will tell you very clearly what is this half power point, that is 60 degrees, and what is the half power direction. I will be telling you very clearly. Before that, first find out the maxima points. Maxima points. Amma, ena girl cheppandi ఏ యాంగిల్స్ లో వస్తుంది? మాక్సిమా ఏ యాంగిల్స్ లో వచ్చింది? ఏ యాంగిల్స్ లో వచ్చింది? మా మాక్సిమస్ ఏ యాంగిల్స్ లో వచ్చినాయి? మా ఇందాక చూపించిన డయాగ్రామ్ లో కనబడట్లేదా? 120 and 50 degrees, sir. కాదమ్మా, మాక్సిమస్ అమ్మా, మాక్సిమస్ 180 degrees.
మాక్సిమా ఇందాక చాలా 90 degrees, sir. 90 and 270. 90 and 270లో 90 and 270లో వచ్చింది. ఓకేనమ్మా, కాబట్టి 90 and 270లో చూపించాలి. మినిమస్ ఎక్కడ వచ్చింది? 0 and 180. చూపించాలి. సో maximus, we have to calculate the maximus, we have to calculate the minimus, and we have to calculate the half power points, half power point directions అంటారు వీటిని. HPPD, that is in 60 and 120. ఈ ఎగ్జాంపుల్ కి ఎలా వచ్చింది అసలు బీమ్ విడ్త్? సో ఒక లోబ్ ఇది, దీంట్లో బీమ్ ఎలా మెజర్ చేస్తాము, రేడియేటెడ్ బీమ్ ఎలా మెజర్ చేస్తాము, బీమ్ విడ్త్ అంటే ఏంటి అనేది ఇవాళ చూస్తాం. అంటే బీమ్ విడ్త్ అంటే కూడా చూస్తాం. సో బిఫోర్ దాట్ మెజర్ ది మ్యాక్సిమస్. సో ఇందాక రైట్, ఇందాక ఈ ఈక్వేషన్ దాకా వచ్చామా మనం? సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా డి కాస్ దాకా వచ్చామా? Yes, sir. గుర్తుందా ఇది? Yes, sir. ఏమంటారు ఇది? ఫేజ్ యాంగిల్ అనేది ఇది ఫేజ్ యాంగిల్, Yes, sir. Yes, sir. ఫేజ్ యాంగిల్. రైట్ నౌ ఇందాక దాంట్లో A1 A2 రెండు తీసుకున్నాం, గుర్తుందమ్మా? A1 A2 రెండు తీసుకున్నాం, అవునా? Yes, sir. తీసుకున్నాం కాబట్టి యు ఆర్ నో లాంగర్ ప్రెజెంటింగ్. వెరీ గుడ్. చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు ఎవరో. ఇప్పటికే అడ్మిషన్ రైట్. మరి ఇస్ ద స్క్రీన్ విజిబుల్? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే. నౌ ఇందాక మనం A1 we have taken A1, we have taken A2. I already told A1 will radiate a wave that is called E1. So E1 is a far field at a distance point P due to point source A1. Similarly, A2 will also radiate a wave. ఇందాక చెప్పాను నేను, A1 ఒక వేవ్ రేడియేట్ చేస్తుంది, A2 ఒక వేవ్ రేడియేట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఒక్కసారి డయాగ్రామ్ తీసుకెళ్తాను మేము. ఒక్కసారి డయాగ్రామ్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. డయాగ్రామ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక 1 minute దాన్ని చూస్తూ ఉండండి అలాగా. రైట్, ఈ డయాగ్రామ్ గుర్తుందమ్మా? గుర్తుంది కదా? A1 అనేది A1 అనేది ఒక ఫీల్డ్ రేడియేట్ చేస్తే దాని ఎగ్జాంపుల్ గా E1 అనుకోమంటున్నాడు. అండ్ A2 అనే వేవ్ రేడియేట్ చేస్తున్నది E2 అనుకుంటున్నాడు. ఇందాక ఇవన్నీ చెప్పాను వెరీ క్లియర్లీ. అండ్ ఇక్కడ ఫేజ్ యాంగిల్ ఇందాక మెజర్ చేసాము, ఫేజ్ యాంగిల్ సై మెజర్ చేసాం. దాని తర్వాత ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ చేస్తున్నాను డెరివేషన్. టోటల్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో గోపాల్ సార్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ ఫేజ్ యాంగిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. A1 అనేది E1 అనేది రేడియేట్ చేస్తుంది, A2 అనేది E2. వాట్ ఈస్ దిస్ కండిషన్ నౌ? 2 point sources with currents with fed in equal amplitude and equal phase, equal magnitude and equal phase. ఇక్కడ కండిషన్ ఎలా తీసుకోవాలి? A1 అనేది E1 ఫీల్డ్ రేడియేట్ చేస్తే, A2 అనేది E2 ఫీల్డ్ రేడియేట్ చేస్తే కనుక ఓకే ఈక్వల్ యాంప్లిట్యూడ్ అన్నాడు. కాబట్టి రెండింటికి ఏమొస్తున్నామా? E0 into ఓకే E0 బికాస్ సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకోండి. E0 బట్ సేమ్ ఫేజ్ కూడా తీసుకోమంటున్నాడు, అవునా? అదే కదా కండిషన్. అయితే సేమ్ పవర్ J(psi)/2 e⁻J(psi)/2 తీసుకోవాలి. బట్ ఎవరైనా చెప్పగలరా ఇక్కడ నెగిటివ్ ఎందుకు తీసుకున్నామో? సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్ అమ్మా, సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్ తీసుకోమన్నాడు, సేమ్ ఫేజ్ కూడా తీసుకోమన్నాడు. e⁻J(psi)/2 e⁻J(psi)/2 తీసుకోవాలి. బట్ ఒకటి e⁻−J(psi)/2, రెండోది e⁻J(psi)/2 ఎందుకు తీసుకున్నాము? Because రెండు డైరెక్షన్స్ వేరు కాబట్టి. ఏంటమ్మా? డైరెక్షన్స్ వేరు కదా సార్. ఓకే, డైరెక్షన్స్ వేరు. వెరీ గుడ్, డైరెక్షన్స్ వేరు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇందాక నేను చెప్పాను, A1 కన్నా A2 కన్నా A2 will travel faster than A1.
అవునా? సో ఏమైంది, ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది. ఓకే, ఫేజ్ షిఫ్ట్ కూడా మారిపోతుంది. ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది, ఫేజ్ షిఫ్ట్ కూడా మారిపోతుంది. ఓకే, సో డైరెక్షన్స్ కూడా వేరు కాబట్టి లెట్ ఈవెన్ విత్ ద ఫార్ ఫీల్డ్ at distant point P due to E2 be the far field at a point P due to point source A2, but wave radiated by A2 will travel faster than A1 since there is difference in path difference. Directions వేరు, పాత్ డిఫరెన్స్ మారిపోతుంది, ఫేజ్ షిఫ్ట్ కూడా మారిపోతుంది. కాబట్టి మైనస్ తీసుకున్నాం ఒకదానికి ప్లస్ తీసుకున్నాం. రైట్, రిమెంబర్ వన్ థింగ్, amplitude of both of the field components is E0 as currents are same and the point sources are identical. So the currents are same, fed with equal amplitudes but different phase, same phase, but due to the difference in path difference, okay, they have to travel an extra distance and phase kuda మారిపోతుంది. కాబట్టి e power minus j psi by 2 e power plus j psi by 2 ఒకటి వచ్చింది. ఇప్పుడు టోటల్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. రైట్, టోటల్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే కనుక వీరబాబు సార్ టోటల్ ఫీల్డ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశాడమ్మా ఇప్పుడు చెప్పమ్మా. ET is equal to A1 plus E2 సార్. ఓకే, టోటల్ ఫీల్డ్ చేయాలి కదా. సపోజ్ 7 యాంటెనాస్ ఉన్నాయనుకో, ఎలిమెంట్స్ ఏం చేస్తాం? 7 యాడ్ చేస్తాం సార్. E1 plus E2 plus E3 plus E4 plus E5 plus E6 plus E7 సార్. రైట్, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి వాల్యూ? E0 ఇంటూ E పవర్ మైనస్ చేశారు. E2 ఏంటమ్మా గర్ల్ చెప్పండి అమ్మా, ఎవరైనా గర్ల్ చెప్పండి. E2 వాల్యూ ఎంత? E2 వాల్యూ అదా? E0 E0 into e power j by 2. omega 2. రైట్, ఓకేనా? కాబట్టి రెండు కామన్ తీయండి అమ్మా. ఈజ్ ద స్క్రీన్ విజిబుల్? ఈజ్ ద ఆడియో క్లారిటీ? మధ్య మధ్యలో అడుగుతూ ఉంటాను. ఎస్, ఎవరైనా 170 200 మెంబర్స్ లో ఎవరైనా ప్రాబ్లం లేదు, దాన్ని నేను రెక్టిఫై చేసుకుంటాను, ఎందుకంటే నెట్వర్క్ డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తాయి కాబట్టి. E0 కామన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ e పవర్ మైనస్ j psi by 2 ప్లస్ e పవర్ ప్లస్ j psi by 2 తీసుకొని కామన్ తీసాను. తీసిన తర్వాత రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏం చేశాను, బై మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ బై 2 తో చేసిన తర్వాత మీకు అందరికి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ తెలుసు. ఏంటది? e పవర్ j theta ప్లస్ e పవర్ మైనస్ j theta by 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos theta. అగ్రీ చేస్తారా? ఓకేనా ఏమా? గుర్తుందా? ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ గుర్తుందమ్మా? ఓకే, ఈ వాల్యూ ఫైనల్ వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మా? వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ వాల్యూ నౌ? 2e0 cos of theta ప్లేస్ లో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? theta ప్లేస్ లో ఏమొస్తుంది? psi by 2. Very good. So finally, what is the phase angle value? Psi is equal to beta d cos theta. What is the field value? 2e0 cos psi by 2. 2e0 cos psi by 2. For example, ఎగ్జామ్ లో మీకు నేను ఇక్కడ 2 తీసుకున్నాను, మీకు 7 కూడా ఇవ్వచ్చు, 6 ఇవ్వచ్చు. ఫీల్డ్స్ మీ ఓన్ డెరివేషన్ మీరు చేసుకోవాలి. ఓకేనా? అప్పుడు 7 ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేయాలి, 5 ఇస్తే 5 ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేయాలి. అలా 2e0 cos psi by 2 వచ్చింది అక్కడ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టోటల్ ఫీల్డ్. అమ్మా, ఎరేకి వెళ్ళడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటమ్మా? ఎవరైనా గర్ల్ చెప్తారా? వాట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్? వై వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ డెరివేషన్ ఇన్ ద బ్రాడ్ సైడ్ అరే? గర్ల్ ఫ్రమ్ సెక్షన్ CDE, ఎవరైనా గర్ల్ చెప్పండి అమ్మా. అడ్వాంటేజ్ ఇన్ గోయింగ్ ఫర్ అన్ అరే చెప్పండి. సిగ్నల్ అనేది సైడ్స్ కి వెళ్ళకుండా ఉంటుంది సార్, మెయిన్ దానికి వెళ్ళడం కోసం. సైడ్ లోబ్స్ కి వెళ్ళకుండా ఉంటుంది. మేజర్ పవర్ అంతా ఎక్కడ కాన్సెప్ట్ అవ్వాలి? మెయిన్ లోబ్ లో కాన్సెప్ట్ అవ్వాలి, మెయిన్ బీమ్ లో. దాన్ని డిజైర్ డైరెక్షన్ అంటారా? ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ ఉండాలి. అదే బ్రాడ్ సైడ్ అరే ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి. అదే బ్రాడ్ సైడ్ అరేలో పర్టికులర్ డైరెక్షన్ అంటే ఏ యాంగిల్ లో వచ్చిందమ్మా? నాకు చూపించే రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ లో. అదే బ్రాడ్ సైడ్ అరేలో ఏ యాంగిల్ వచ్చింది? 8 degrees యాంగిల్ లో వచ్చింది. 90 and
90 degrees and 90 and 180. 180. 90 and 90 and దానికి ఆపోజిట్ 90 and 180, sir. 90 and 120, sir. 120 90 270. 270. వెరీ గుడ్. ఓకే, టోటల్ ఫీల్డ్ 2E0 cos phi by 2 అయిపోయిందా? ఇప్పుడు సార్ టోటల్ ఫీల్డ్ చెప్పారు, బానే ఉంది. మరి ఇందాక మాకు డయాగ్రామ్ లో మీరు మాక్సిమాస్ చూపించారు, మినిమాస్ చూపించారు, హాఫ్ పవర్ పాయింట్స్ కూడా చూపించారు. అదేదో హాఫ్ పవర్ పాయింట్స్ అన్నారు, హాఫ్ పవర్ పాయింట్ డైరెక్షన్స్ అన్నారు. అసలు బీమ్ విడ్త్ అనేది లోబ్ లో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్? ఇప్పుడు 3 పాయింట్స్ మీకు చెప్పాలి నేను. ఫస్ట్ మాక్సిమాస్ కి వెళ్ళే ముందర ఏరియా ఫ్యాక్టర్ డెఫినేషన్ చూద్దాం అమ్మా. ఇప్పుడు ఈటీకి ఇలా రాశాడు 2E0 cos psi అంటే ఏంటమ్మా? ఇందాక వాల్యూ చెప్పాను, సై వాల్యూ ఎంత వచ్చింది దానికి? బీటాడి సబ్స్టిట్యూట్ చేశాడు, బీటాడి cos phi by 2. బీటా డి కాస్ బీటా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇందాక E0 అనేది E1 కి, ఇంకొక E0 అనేది E2 కి. ఇప్పుడు రెండు కలిపాం కాబట్టి 2E0. ఈ 2E0 ఏమవుతుందమ్మా? ఈ 2E0 ఉంది, 2E0 ఏమవుతుంది? Amplitude. Sir, voice break అవుతుంది, sir. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఈ 2E0 ఏమవుతుందమ్మా? ఈ 2E0 ఏమవుతుంది? ఏమవుతుందమ్మా? యాంప్లిట్యూడ్. బీటాడి కాస్ పై ఏమవుతుంది? వాట్ ఇస్ బీటాడి? Phase angle. ఓకే, అయిపోయిందా? రైట్. వాట్ ఈస్ టోటల్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్? వాట్ ఈస్ టోటల్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్? 2E0 omega s. 2E0 cos pi by 2, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నౌ array factor, right? Array factor definition అంటే బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద మాక్సిమస్ array factor definition. మా వాయిస్ బ్రేక్ అవుట్ లేదు కదమ్మా? No, sir. Right. Right. Array factor definition. Array factor definition. చూడండి, array factor but total field by maximum field. Total field by maximum field. So total field ET by maxima. Maximum field ఎక్కడ వచ్చింది? ఇక్కడ 2E0 amplitude 2E0. So cos of సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈటీ వాల్యూ టోటల్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి దాన్ని బై 2E0 తో డివైడ్ చేయండి. చేస్తే వస్తుంది cos pi d by lambda into cos pi. ఇది వచ్చింది. ఓకేనా సార్? ఈటీ బై 2E0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈ వాల్యూని డివైడ్ చేస్తే cos. రైట్. నౌ మాక్సిమస్. మాక్సిమస్ లెక్క చేయాలి అంటే వాడు ఒకటి ఇచ్చాడు. ద టోటల్ ఫీల్డ్ ఇస్ మాక్సిమం వెన్ కాస్ ఆఫ్ ఈ ఫేజ్ షిఫ్ట్ వాల్యూ తీసుకోండి. ఇక్కడ ఈ ఫేజ్ షిఫ్ట్ వాల్యూ తీసుకోండి. శివసాయి సెక్షన్ 5 మాక్సిమస్ లొకేట్ చేస్తున్నామా ఇప్పుడు? మాక్సిమస్. ఓకే, గోపాల్ Sir. వరప్రసాద్ రెడ్డి, వెంకీ. వరప్రసాద్ రెడ్డి, అమ్మా పీపీటీ కనబడుతుందమ్మా? Yes, sir. వరప్రసాద్ రెడ్డి, వెంకీ ఉన్నారా? వరప్రసాద్ ఎవరమ్మా? ఇప్పుడు వరప్రసాదేనా? ఓకే సార్. వరప్రసాద్ ఏ సెక్షన్ అమ్మా నువ్వు? 4 సార్. సెక్షన్ 4. వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇక్కడ కాస్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏం కనపడతాం మీకు? ఇక్కడ ఈ వాల్యూ చదువు. ఏంటది ఈ వాల్యూ? చదువు అమ్మా. ఈ వాల్యూ అమ్మా కాస్ ఆఫ్ బీటా డి కాస్ పై బై 2 అవునా సార్ -1. బీటా అంటే ఏంటమ్మా? బీటా అంటే ఏంటి? బీటా వాల్యూ ఎంత?
బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 2 పై బై లాంబ్డా అని మీకు డి అంటే ఏంటమ్మా? సార్ డి అంటే ఏంటి? డి ఈ డి అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ సార్. డిస్టెన్స్. వెరీ గుడ్. సో మాక్సిమస్ కట్టాలన్నాడు. ఏ యాంగిల్ లో ఇందాక రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ లో మాక్సిమం చూపించాను? 080 90 270 92 మాక్సిమం రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ లో ఏ యాంగిల్స్ లో చూపించాను? ఇంకా డయాగ్రామ్ చూపించాను, ఎగ్జాంపుల్ డయాగ్రామ్. 9270. కాబట్టి కాస్ ఆఫ్ బీటా డి కాస్ పై వాల్యూ మీకు అందరికీ తెలుసు. ఒక కొసైన్ యాంగిల్, వేరియేషన్ ఆఫ్ కొసైన్ ఆఫ్ ఎన్ యాంగిల్ ఎప్పుడు మాక్సిమం ఉంటుంది? ఒక కొసైన్ యాంగిల్ ఎప్పుడు మాక్సిమం ఉంటుంది? +or-1 దగ్గర. ఎప్పుడు మినిమం వాల్యూ ఉంటుంది కొసైన్ యాంగిల్? 0 దగ్గర. తెలుసా అందరికి? సైన్ కర్వ్ కొసైన్ కర్వ్ తెలుసమ్మా మీకు? కొసైన్ ఆఫ్ ఎన్ యాంగిల్ ఎప్పుడు కూడా మాక్సిమం +or-1 దగ్గర, మినిమం వాల్యూ 0 దగ్గర. ఓకేనా? రైట్. సో కాస్ ఆఫ్ బీటా డి కాస్ పై బై 2 మాక్సిమం కండిషన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మాక్సిమస్ కట్టాలి కాబట్టి, ఓకే, ఈ వాల్యూకి మాక్సిమం కట్టాలి కాబట్టి కొసైన్ ఆఫ్ ఎన్ యాంగిల్ తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ తీసుకుంటే +or-, మాక్సిమా, మినిమం అయితే 0 తీసుకుంటాం. 0. రైట్. సో కాస్ ఆఫ్ బీటా డి కాస్ బై 2 తీసుకుంటే +or-1 ఈక్వేట్ చేయాలి. రైట్. స్పేసింగ్ బిట్వీన్ ద 2 ఎలిమెంట్స్ ఈస్ λ/2 అన్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, అంటే ఇంటర్ ఎలిమెంట్ D is called what? ఇంటర్ ఎలిమెంట్ స్పేసింగ్. D is called what? ఇంటర్ ఎలిమెంట్ స్పేసింగ్. ఇందాక A1 కి A2 కి టోటల్ డిస్టెన్స్ D, బట్ ఆరిజిన్ నుంచి D/2 టు A1, ఆరిజిన్ నుంచి A2 కి D/2 కాబట్టి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, డిస్టెన్స్ కానీ అన్ని కూడా వేవ్ లెంత్ తో మెజర్ చేస్తారు యాంటెనాస్ లో. కాబట్టి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ మెజర్ చేస్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ λ/2 తీసుకున్నాడు, λ/4 λ/2 తీసుకున్నాడు ఎగ్జాంపుల్ గా. ఓకే, కాబట్టి బీటా అంటే ఏంటమ్మా? 2 π బై లాంబ్డా. డి అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎంత తీసుకున్నాడు? డిస్టెన్స్ ఎంత తీసుకున్నాడు? λ/2 డిస్టెన్స్ తో తీసుకుంటున్నాడు. కాస్ బై 2 is కూడా +or-1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో మిగిలింది ఏంటి? π/2 cos π is equal to +or-1. ఓకేనా? నౌ π/2 cos π maximum is equal to cos inverse of ఎంత అమ్మా? గౌతమ్ సాయి, అనుష, ఇద్దరిలో ఒకళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వాలి. గౌతమ్ సాయి, అనుష, ఎవరమ్మా? అనుషనా? ఇక్కడ చూడమ్మా, cos π/2 cos π +or-1 ఉంది కదా. π/2 cos π మాక్సిమం ఇక్కడ ఏమైందమ్మా? ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? ఇక్కడ ఇదేంటిది? కాస్ ఇట్ సైడ్ వస్తా, కాస్ ఇన్వర్స్ +or-1. ఓకే, చాలా మందికి గోపాల్ సార్ కొసైన్ కర్వ్ లో కాస్ టేబుల్స్ లో +or-1 అంటే ఆ టేబుల్ లోకి వెళ్తే కాస్ లోకి వెళ్తే +or-nπ. అది ఎంత? nπ. ఇవన్నీ కాస్ టేబుల్స్ లో ఉంటాయి. +or-1 వాల్యూ కాస్ ఇన్వర్స్ టేబుల్స్ లో +or-1 nπ, +or-nπ వాల్యూ అది ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్. అలాగే +or-0 ఒక వాల్యూ ఉంది, అలాగా ప్రతి వాల్యూకి ఒక్కొక్కటి ఉంది. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ చేస్తాం ఇది. సో n వాల్యూ 0 ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా n రీచ్ చేయమంటున్నాడు అంటే n 0 పెట్టుకోమంటున్నాడు. n 0 పెట్టుకుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇఫ్ n is equal to 0, π/2 cos π maximum value is equal to 0. n 0 పెట్టుకోండి ఇక్కడ, n 0 పెట్టుకోండి ఇక్కడ. కాబట్టి π/2 cos π maximum is equal to 0 అయింది. రైట్. వీరబాబు సార్ ఇప్పుడు ఏమైందమ్మా? 0 పెట్టాను, ఏమైంది ఇప్పుడు? 0 అయింది సార్. అది 0 అయింది. 0 అయితే cos 0 ఇప్పుడు ఏమైందమ్మా? పై మాక్సిమం ఎంత వస్తుంది? ఎంత వస్తుంది? 90 or 270. 90 or 270 సార్. 270. మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ మాక్సిమాస్ ఇందాక
టోటల్ ఫీల్డ్ వాల్యూ 2E0 cos బీటా డి cos పై బై 2 అన్నట్టు. కాబట్టి ఈ వాల్యూ ఇది యాంప్లిట్యూడ్, ఇది ఫేజ్ షిఫ్ట్. ఈ ఫేజ్ షిఫ్ట్ కి మాక్సిమం పెట్టండి. ఇప్పుడు ఈ మాక్సిమం కాస్ అంటే కాస్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఉంది కాబట్టి కొసైన్ ఆఫ్ అన్ యాంగిల్ ఎప్పుడు కూడా మాక్సిమం ఏ వాల్యూ దగ్గర వస్తుంది, కర్వ్ +/-1 దగ్గర. అదే మినిమం 0 దగ్గర వస్తుంది. కాబట్టి ఈ వాల్యూని +/-1 తీసుకొని బీటా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని డి వాల్యూ λ/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే కనుక అది కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే కాస్ ఇన్వర్స్ టేబుల్స్ లోకి వెళ్ళి n పై వాల్యూస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని n 0తో పెట్టుకుంటే కనుక 90 or 270 వచ్చింది. ఓకేనా? రైట్. మినిమా డైరెక్షన్స్. ఇప్పుడు మినిమా, రైట్. ఈ మినిమా ఎవరైనా స్టూడెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇప్పుడు మాక్సిమం చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే. షెబ్రోల్ బేబీ, అనుష, శివదుర్గ, అమ్మా షెబ్రోల్ బేబీ పీపీటీ కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Yes, sir. షెబ్రోల్ బేబీ ఎవరైనా లేదమ్మా, ఇనిషియేషన్ తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, నాకు పర్లేదు. సిడిఎఫ్ లో కనిపిస్తుంది సార్ పీపీటీ. అమ్మా కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే, అది ఓకే. ఇప్పుడు అమ్మా నువ్వు ఇప్పుడు మాట్లాడావు కదా, ఓకే. ఈ మినిమా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమో పర్లేదు, తప్పైనా పర్లేదు, ఏమనుకున్నాను. చెప్పాను, మినిమా చెప్పండి. ఇక్కడ మినిమం అనేది 180 and 0 degrees రావాలి. ఓకే, వెరీ గుడ్. రావాలి. అందుకని ఈక్వేషన్ ఎక్కడ? సో ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఫీల్డ్ అనేది E2/2πE0 అది వాల్యూ ఉంటుంది సార్. వాల్యూ ఉంది. β/2 దాన్ని 0కి ఈక్వేట్ చేసుకోవచ్చు. కొసైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ మినిమం వాల్యూ ఎక్కడ వస్తుంది? 0 and 180 దగ్గర. ఎక్కడ వచ్చింది? యూసఫ్ సెక్షన్ 0 దగ్గర. సెక్షన్ 3 యూసఫ్ సెక్షన్ 3 యూసఫ్ రాకేష్ 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 అమ్మా అశోక్, రాగల్ అశోక్, రాగల్ అశోక్, అమ్మా ఎవరైనా గర్ల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అమ్మా. సిడిఎఫ్ లో ఎవరైనా పర్లేదు. అది 0కి ఈక్వేట్ చేసుకుంటాం కదా. వెరీ గుడ్. ఈక్వేషన్ ఈక్వేట్ చేసుకుంది ఈ డిస్టెన్స్ λ/2 తీసుకున్నాం కదా. ఓకే, ఎందుకంటే యాంటెనాస్ లో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ తీసుకుంటాం. ఓకే, λ/2 తీసుకోవచ్చు, λ/6 అనేది 2π/λ సార్. వెరీ గుడ్. ఆ పైన ఉన్న ఈక్వేషన్ లోని cos π/2 cos sin మినిమా = 0 సార్. ఇది ఇన్వర్స్ చేస్తుంది సార్. cos అనేది ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ చేసి cos = 0 అనేది ఇందాక కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ +/-1 వచ్చింది కదమ్మా. +/-1 ఆ టేబుల్ ఎంత వచ్చింది? ఆ టేబుల్ లో వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? +/-1 వచ్చినప్పుడు ఎంత వచ్చింది టేబుల్ లో వాల్యూ? n5 వచ్చింది. ఓకే, 0 వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ టేబుల్ లోకి వెళ్ళాలి. అంటే ఈ రెండు గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు. మన టేబుల్స్ కూడా ఎగ్జామ్ లో, కానీ స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ cos ఇన్వర్స్ 1 కి cos 0 కి గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఈ పై వాల్యూస్ లో ఎంత వచ్చిందమ్మా? ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత ఉంది? ఎంత వచ్చింది? టేబుల్ ఉంటుంది. n వాల్యూ మళ్ళీ వెరీ చేయండి. ఒకటి 0 తీసుకుని 1 తీసుకుని 2 తీసుకుని n 0 తీసుకుంటే ఎంత వచ్చిందమ్మా? 16
పై బై టూ వచ్చింది. పై బై టూ వచ్చింది సార్. ఓకే అమ్మా, వెరీ గుడ్. ఈ పైకి పై తీసుకుంటే 1 అప్పుడు యాంగిల్ ఎంత? యాంగిల్ అవుతుంది సార్. అంటే అప్పుడు యాంగిల్ ఎంత? 1 అనేది 0 degrees or 180 degrees. మినిమా వెరీ గుడ్ అమ్మా, వెరీ గుడ్. గుడ్. ఎనీ బాయ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మినిమా? ఎనీ బాయ్? అమ్మ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇలాగే పెంచుకొని ఇప్పుడు అమ్మాయి చక్కగా చెప్పింది. ఇంటర్వ్యూస్ లో అలాగే అడుగుతారు, ఫాస్ట్ గా ఉండాలి మీరు. చెప్పండి ఎనీ బాయ్. అమ్మ ఈ డెరివేషన్ వస్తే 8 డెరివేషన్స్ చేయొచ్చు, రిలేటెడ్ గా ఉంటాయి. అప్పుడు 7 ఎలిమెంట్స్ 6 ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా మార్చుకోవచ్చు కొద్ది కొద్దిగా ట్విస్టులతో. డెరివేషన్స్ ఉంటాయి, టోటల్ యాంటెనాస్ ఇలాగే నేర్చుకోవాలి. ఫుల్ మ్యాథమెటిక్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ పట్టుకుని వచ్చినట్టుగా చెప్తున్నా. అమ్మా బాయ్ చెప్పండి ఎవరైనా, మీరే చెప్పాలి. బాయ్ సిడిఎఫ్ లో పీపీటీ కనబడుతుందమ్మా? అమ్మా పీపీటీ కనబడుతుందా? నో సార్. కనబడట్లేదు. ఎంతసేపటి నుంచి కనబడట్లేదు? చెప్పాలి మరి చెప్పాలి కదా, అదే కదా చెప్తున్నా. గోపాల్ గోపాల్ సార్ మినిమం మినిమం ఎక్స్పెక్టేషన్ మినిమస్ మినిమం ఎక్స్పెక్ట్ చేయమ్మా. ఇప్పుడు అమ్మాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది కదా. వీరబాబు సార్ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమ్మా, మినిమం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. టోటల్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది మినిమం ఉండాలంటే సార్ కాస్ బ్యాటరీ కాస్ 5/2 అనేది మినిమం ఉండాలి సార్. అవునమ్మా, ఓకే. తర్వాత మనం కాస్ బ్యాటరీ కాస్ 5/2 0 తీసుకుంటున్నాం సార్. ఓకే ఇందాక మ్యాక్స్ మధ్య తీసుకున్నాం, మ్యాక్స్ మధ్య తీసుకున్నాం, +/- 1 తీసుకున్నాం సార్. ఓకే వెరీ గుడ్. ఇంకా d λ/2 సార్. బ్యాటరీ 2π/λ అని తెలుసు సార్, అవి ఇందాక తీసుకున్నాం. కాస్ 5/2 కాస్ మినిమం 0 సార్. అవును. కాస్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ అయితే కాస్ ఇన్వర్స్ సార్. అవునమ్మా. 0 వాల్యూ +2n + 1 5/2 సార్. అవునమ్మా, ఓకే. n = 0 1 1 సార్. మనం n = 0 తీసుకుంటే 5/2 కాస్ 5 మినిమం = 5/2 సార్. ఓకే ఆన్సర్ సార్. కాస్ మినిమం +/- 1 సార్. ఓకే. మళ్ళీ రైట్ సైడ్ కాస్ కొంటే కాస్ 5 మినిమం కాస్ ఇన్వర్స్ +/- 1 సార్. ఓకే 5 మినిమం సార్ 180 వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ దగ్గరికి వెళ్దాం. ఇక్కడ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ దగ్గరికి వెళ్దాం. ఇందాక మ్యాక్సిమం ఎక్కడ వచ్చిందమ్మా, ఏ యాంగిల్ వచ్చింది? 90 270 270. మినిమం ఎక్కడ వచ్చింది? 0 180. ఓకేనా. ఇప్పుడు మిగిలిపోయింది, ఈ రెండే మిగిలిపోయినాయి. ఏంటది? హాఫ్ పవర్ పాయింట్స్. మిగిలిపోయమ్మా, ఏం మిగిలిపోయాయి? హాఫ్ కరెంట్ పాయింట్. మిగిలిపోయింది. సార్ హాఫ్ పవర్ పాయింట్స్ మిగిలిపోయామ్మా, ఓకేనా అమ్మా? హాఫ్ పవర్ పాయింట్స్ మాత్రమే మిగిలిపోయాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు సార్ ఈ హాఫ్ పవర్ పాయింట్స్ అనేది మాకు చాలా కొత్తగా ఉంది. దీన్ని ఎలా మెజర్ చేయాలి, బీమ్ విడ్త్ ఆఫ్ ద మేజర్ లో ఎలా మెజర్ చేస్తాం? సో స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద డెరివేషన్స్ కి వెళ్తే మనం అన్ని కూడా ఈవేళ బ్రాడ్ సైడ్ అరే గురించి చెప్పుకున్నాము. ఎలా మెజర్ చేయాలో చెప్పాను నేను.
ఓకే, ఎలిమెంట్స్ ఎలా తీసుకుంటారో చెప్పాను. ఇక్కడ పాత్ డిఫరెన్స్లు, ఫేజ్ యాంగిల్స్ ఎలా మెజర్ చేయాలి, యాంగిల్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, డిస్టెన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, అన్ని క్లియర్ గా చెప్పుకుంటూ వచ్చాను. ఓకేనా? సో రేషన్ ప్యాటర్న్ లో కూడా మీకు ఇప్పుడు 90, 270, 0, 1 హౌ టు లొకేట్ యు నో వెరీ వెల్. In the next class, I am telling you what is beam width, how to measure the beam width of the measure load, how we get the half power, what is half power point, what is 3dB beam width, how that 60 and 120 degrees have come by the equation, and I will complete the broadside array derivation. Okay? ఓకే సార్. ఓకే సార్. దీనికి వెళ్ళే ముందు ఒక క్వశ్చన్ అమ్మా, ఒకే ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. ఓకే, అది ఎవరైనా చెప్పచ్చు. ఎన్ఫర్ అరే ఈ డయాగ్రామ్ ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? చాలా సింపుల్ గా చెప్పండి. అదే ఇంజనీర్ అంటే అదే మరి. ఆపోజిట్ సార్. చెప్పండి, ఎన్ఫర్ అరే అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 సార్. 5 సార్. డిస్టెన్స్ ఎలా పెట్టాడు? డి తీసుకున్నాడు యాజ్ యూజువల్. అంటే స్పేస్ λ/2, λ/4 అలా తీసుకోవచ్చు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్లెంత్ అయితే. ఓకే, ఇందాక maximum radiation is taken across the axis. వెరీ గుడ్. ఇందాక బ్రాడ్ సైడ్ అరేలో పర్పెండిక్యులర్ గా వచ్చింది రేడియేషన్. ఎంత వస్తుంది? ఎలా ఉంది? పర్పెండిక్యులర్ సార్. ఇందాక పర్పెండిక్యులర్ గా వచ్చింది. ఎన్ఫర్ ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ? ప్యారలల్ సార్. అది కూడా మనం చేయాలి. అంటే ఎన్ఫర్ లో కూడా టోటల్ ఫీల్డ్ ఈ A1, A2 తీసుకోవాలి, E1 చేయాలి, టోటల్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఎరే ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, మాక్సిమస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, మినిమాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, హాఫ్ పవర్ పాయింట్ డైరెక్షన్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇంకా బ్రాడ్ సైడ్ అరే ఓన్లీ 70% కంప్లీట్ అయిన డెరివేషన్.